Hello everyone. In previous class we discussed indirect operator or a pointer operator, in which we discussed that how pointer operator is directly accessing the value which is stored in a pointer variable, that is using asterisk operator or indirect operator, which is a complement of address operator. If we are using address operator which returns memory address of a particular variable, at the same time if we are going to be using asterisk operator, pointer operator or indirect operator which is accessing the value which is stored in the particular memory location, that is called as an indirect operator. Now in this class we are going to be discussing pointer arithmetic. Pointer arithmetic. What do you mean by pointer arithmetic? We already know that pointer is an integer value. So pointer is an integer value. For that integer value, what are the different arithmetic operations we can perform on that pointer variable or pointer value? That is called as a pointer arithmetic. There are four basic operations, arithmetic operations, which we can apply on a pointers are plus plus. These are the numeric operator, plus plus, minus minus, plus and dot operator. These are the four different arithmetic operators which can apply or perform on a pointer variable or on a pointer. Dear students, now previous class indirect operator discuss ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. Indirect operator ಅದು complement of ampersand operator. Complement of ampersand operator ಅಥವಾ address operator ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ indirect operator ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, which does not return the memory location. Instead of returning the memory location, which returns the value which is stored on particular memory location. Indirect operation the main important ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ನಾವು 4 ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವು ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್. ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇವು ಬೇಸಿಕ್ 4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇವನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್, ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕರೀತಾರೆ. ಇವು 4 ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪರೇಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 5 different operations which can be performed on a pointer variable. What are the different operations which we are allowed to perform on a pointer variable? We are going to be discussed one by one. First one is we can add an integer value to a pointer. It is possible if I declare a pointer variable. For that pointer variable, I can add an integer value. That is, we can add an integer value to a pointer. Let us consider I declare 2 different memory locations which are from the RAM memory. Now I am going to be declaring integer a equal to 3. Integer a equal to 3. Now this a is an array of integer type. They are able to hold 3 different data elements in that location. Now I am storing 10, 20, 30, 3 different elements in from the beginning of this
or from the memory location 201. Now I am going to be declaring integer star p of 3. Integer star p of 3 means where star p is a array of pointers which able to store 3 different memory locations in a primary memory. Now I stored an address of a, let us consider in which I stored the memory address of a variable 10. Let us consider 201 in which I stored a memory address of a variable 10. For this memory address I can add an integer value. If we are going to be adding an integer value to a 201, which will be a 202, which is going to be give access to the next element which is stored in this array, that is possible. We can add an integer value to a pointer. Dear students, now we will discuss operation performed on pointers. Operation performed on pointers ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ದಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ನಮಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ a of 3. ಇಂಟಿಜರ್ a of 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ನಾನು 201 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ 201 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 10, 20, 30 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. At the same time, integer star p equal to 3 ಅಂದ್ರೆ p ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ array of pointers. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ array of pointers ಕೇವಲ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು 205 ಇಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೀನಿ 10 ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ 205 ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾನು a ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 201. ಈ 201 ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 201 ಅಂತ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 202 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು 202 ಇನ್ನೊಂದು ಅದರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can add such an integer value from pointer as same as if it is an integer value, if we are allowed to add integer value, at the same time it is also possible to subtract an integer value from the pointer. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಆ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are the two different operations. Third one is we can compare two pointers. If they point to the elements of same array. Which means that we are allowed to compare two pointers. If I declare two different pointers, I can compare all those two different pointers. It is only possible if those pointer variable must be pointing to the same elements of the array. Then only it is possible to compare these two different pointers. If they are pointing to the two different pointers or two different arrays, then it is not possible to compare these two different pointers. ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ we can compare two pointers. ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ a ಆಫ್ 3 ತಗೊಂಡಿನಿ, ಇದರೊಳಗೆ 10 20 30 ತಗೊಂಡಿನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ s ಆಫ್ 3 ತಗೊಂಡಿನಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ s ಆಫ್ 3 ತಗೊಂಡಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ l m n ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದವು. ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಐತಿ, ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಐತಿ, ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ನೀವು ಈಗ ಇವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಇರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಇರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I can compare L with M, I can compare L with N. It is possible to compare two different pointers if they are pointing to the same elements of array. ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅರೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇವೊಂದು if it is of character type, then the both are different pointers, then it's not possible. ಅದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗಿನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It is not possible to compare two different pointers if they are pointing to a two different array elements. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರು ಸೇಮ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 201, 202, 203. These are the pointer values. 201, 202, 203. These are the memory locations of 10, 20, 30. Now I can compare these two memory locations. Now 201, 202 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು? Because they are pointing to the same array elements. Same array elements. It is an indirect operation which is ultimately accessing value 10 and value 20. Now 201 access ಮಾಡಿದ್ರೆ ultimately 10 access ಮಾಡ್ತೈತಿ. Now 202 access ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 20 access ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ pointer operator is an indirect operator. Instead of accessing memory location, which is accessing the value which is stored in particular memory location. ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ access ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ access ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾನು 10ನ್ನ 20 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಫ್ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅರೇ. ಅವು ಸೇಮ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ another pointer if they both points to the same array. Same. ಈಗ ನಾವು it is possible to add integer value to a pointer. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅರೇ ಲಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. If we are going to be having an integer value, that integer value can be added or subtracted from the pointer variable or a pointer. At the same time, it is also possible to we can subtract one pointer from another pointer if both points to the same array. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನನಗೆ 201 ಒಳಗೆ 202 ಒಳಗೆ 201 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವು ಸೇಮ್ ಅರೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಅರೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ, ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ 150 ಐತಿ, ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ 201, 202, 203 ಇದಾವು. ನೀವು ಎರಡೂ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಐತಿ, ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. We can subtract one pointer from another pointer if both points to the same array. ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಂದು ಅರೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ subtraction is not possible. Subtraction of two pointer is not possible. The fifth and the last one is we can assign one pointer to the another pointer provided are of same type. Provided are of same type means I can assign one pointer value to another pointer value. It is possible. It is possible only when both are of same type. If they are of different type, then it is not possible to assign one pointer value to another pointer. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ one pointer to another pointer provided both are of same type. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲೋಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಐತಿ. ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಅವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. Now we need to discuss operations cannot be performed on pointer. In previous we discussed operations can be performed on pointer. Now we are discussing operations cannot be performed on pointers. Now operation performed on ನಾವು ಯಾವ ಬೇರೆ operations pointer ಮೇಲೆ perform ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ what are the operations which cannot be performed on pointer? ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ನಮಗೆ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇವನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅವು ಯಾವುವು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ we can add an integer value to a pointer. We can add an integer value to a pointer, but it is not possible to add 2 different pointers. It is not possible to add 2 different pointers. Means ನಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. Subtraction of one pointer from another pointer when they do not point to the same array. Subtraction of one pointer from another pointer when they do not point to the same array. ನಮಗೆ one pointer ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ
ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ another pointer if they are pointing to the two different array elements. It is possible only when if they are pointing to the same array elements. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ another pointer. ನಾವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ another pointer if they pointing when they do not point to the same array elements or same array. ಅವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. In a third one, multiplication of two pointers is not possible because multiplication and division are two different operations which cannot be performed on a pointers. We are allowed only increment operator, unary increment, unary decrement, addition and the dot operator. These are the four different operators which are allowed. Along with this, multiplication divisions are there, but these cannot be performed on pointers. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅದಾವು. ಯೂನರಿ ಎಡಿಷನ್, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. These are the four different operations which cannot be performed on a pointer. ಇವು 4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.